सामाजिक विज्ञान धोरण 8 चैप्टर 2 भारत में ब्रिटिश शासन 1757 थी 1857। पाठ बीजा ने स्वाध्याय प्रश्नों जोशु बाल दोस्तों। तो स्वाध्याय प्रश्नों प्रश्न 1 नीचेना प्रश्नों उत्तर एक वाक्य में लखो। तो चालो जोईए। प्रश्न 1 मीर जाफर ने हटावीने अंग्रेजोए कोने बंगाळनो नवाब बनाव्यो। मीर जाफर ने हटावीने अंग्रेजोए मीर कासिम ने बंगाळनो नवाब बनाव्यो। प्रश्न 2 भारत में कया गवर्नरना समय में कायमी जमाबंदी दाखल करवामां आवी हती। भारत में कॉर्नवॉलिसना समय में कायमी जमाबंदी दाखल करवामां आवी हती। प्रश्न 3 कया युद्धना विजयथी अंग्रेजोने बंगाळ में महसूल उघराववानी सत्ता मळी हती। बक्सर ईस्वीसन 1767 ना युद्धना विजयथी अंग्रेजोने बंगाळ में महसूल उघराववानी सत्ता मळी हती। प्रश्न 4 रैयतवारी पद्धतिना प्रणेता कोण हता। थॉमस मुनरो रैयतवारी पद्धतिना प्रणेता हता। त्यार पछी प्रश्न 2 टूंक नोंध लखो। बिरसा मुंडा रैयतवारी पद्धति अने महालवारी पद्धति। तो चालो लखीए। सौथी पहला प्रश्न 1 बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडानो जन्म 15 नवेम्बर 1875 में थयो हतो। तेना पितानुं नाम सुगना मुंडा अने मातानुं नाम करमी मुंडाईना हतुं। बिरसानुं बाळपण घेटा बकरा चराववामां, वांसળી वगाडवामां अने अखाडानी रमतोमां पसार थयुं हतुं। कुटुंबनी गरीबीने कारणे बिरसा मुंडानुं बचपण पिता साथे स्थलांतर करवामां वीत्युं हतुं। अंग्रेज सत्ताना हिमायती शाकुहार जमीनदार अने जागीरदारो द्वारा आदिवासीओनुं शोषण चरमसीमाए पहोंची गयुं हतुं। तेनी ऊंडी असर बिरसा मुंडा पर थई हती, जेना विरोधमां ईस्वीसन 1875 में थयेल उल गुलान आंदोलननुं नेतृत्व बिरसा मुंडाए कर्युं हतुं। तेओए जनजातीय लोकोने अंधश्रद्धा अने कुरिवाजो छोड़ी पोताना गौरवपूर्ण भूतकाळ प्रमाणे जीवन जीववा हाकल करी हती। तेमनी दरेक वात मुंडा समुदाय सारी रीते अनुसरतो हतो। आंदोलन फैलायुं त्यारे अंग्रेजोए राज्य वहीवटमां अड़चणरूप बनवानो आरोप मूकी बिरसा मुंडानी ईस्वीसन 1895 में धरपकड़ करवामां आवी हती। ईस्वीसन 1897 में तेओ आजाद थया। ते फरीथी जनजागृति चळवळमां लागी गया। एमणे दीकू अने यूरोपीयोनो सामे सफेद झंडावाळुं बिरसा राज अने चळवळ मजबूत बनावी हती। ईस्वीसन 1900 में तेमनुं अवसान थयुं हतुं। त्यार पछी प्रश्न 2 रैयतवारी पद्धति। तो आपणे जोईए के ईस्वीसन 1820 में मुंबई अने मद्रास एटले के चेन्नई प्रांत में रैयतवारी पद्धति लागू करवामां आवी हती। तेना प्रणेता थॉमस मुनरो हता। आ पद्धति में जमीन खेडनार ने जमीननो मालिक बनाववामां આવ્યો। सरकारनी शरत मुजब खेडूते जमीन महसूल चूकवવાનો હતો। आ प्रथाथी जमीनी मालिकी हकनो कोई फायदो खेडूतोने थयो न हतो, कारण के पहेલું હતું કે જમીનનું વધારે પડતું મહેસૂલ હતું। બીજું છે સરકાર ઈચ્છે ત્યારે જમીન મહેસૂલમાં વધારો કરવાનો હક ધરાવતી હતી। અને तीजो हतो के कोईपण स्थिति में अनाज न पाके के नाश पामे तो पण रैयते जमीन महसूल तो आपवुं ज पड़तुं हतुं। त्यार पछी टूंक नोंध 3 महालवारी पद्धति। ईस्वीसन 1822 में होल्ट मैकेन्जी नामना अंग्रेज अधिकारीए महालवारी पद्धति दाखल करेल। महालवारी पद्धतिनो अमल उत्तर पश्चिम प्रांत अने मध्य भारतना केटलाक प्रदेशों में थयो हतो। ब्रिटिश महसूली दफ्तर एटले के रेकर्ड में ग्राम अथवा ग्रामना समूह माटे महाल शब्द प्रयोग थतो हतो। महालनो एक ग्राम अथवा ग्रामनो समूह हतो। आ प्रथा अनुसार महसूलनो एकम खेडूतनुं खेतर नहीं पण समग्र गाम के ग्रामनी जमीन समूहनो समावेश थतो हतो। आ पद्धति में गामनुं सर्वेक्षण करी खेतर अथवा खेतरोना उत्पादननी आवक वगैरे ध्यान में लई जमीन महसूल नक्की करवामां आवतुं हतुं। आथी आ पद्धति महालवारी पद्धति तरीके ओळखाय।
જમીન મહેસૂલ વસૂલ કરવાની જવાબદારી ગામના મુખીને સોંપવામાં આવતી. અંગ્રેજોએ પરંપરાથી ચાલી આવતી જમીન વ્યવસ્થામાં મૂળભૂત ફેરફારો કર્યા. પરિણામે ભારતીય ગામોની સ્થિરતા, સ્વાયત્તતા અને સાતત્ય છીનભીન થયા. ત્યાર પછી 2બ જોઈએ, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. આ પ્રશ્નો છે બાળ દોસ્તો, એના આપણે ઉત્તર લખવાના છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ એક પછી એક. સૌથી પહેલા પ્રશ્ન 1, કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિમાં ખેડૂતોનું શોષણ કેવી રીતે થતું હતું? તો ઈસવીસન 1793માં ભારતમાં કાયમી જમાબંધી દાખલ કરવામાં આવી. જમીનદારને જમીન અને જમીન મહેસૂલના હક આપવામાં આવ્યા. જમીનદારે મહેસૂલના 9 ભાગ સરકારને જમા કરાવવા અને 10મો ભાગ મહેનતાણા તરીકે રાખવાનો હતો. આ પદ્ધતિમાં ખેડૂતોનું શોષણ થતું હતું, કારણ કે તેને નિશ્ચિત કરેલું મહેસૂલ જમીનદારને આપવું પડતું. જમીનદાર જુલમ કરીને પણ મહેસૂલ ઉઘરાવતો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતને નક્કી કરેલું મહેસૂલ ભરવું જ પડતું. જે ન ભરી શક્યા તેમની જમીન જપ્ત થઈ. જમીનદાર કે સરકાર બંનેને ખેડૂતના વિકાસમાં રસ નહોતો. તેઓને માત્ર મહેસૂલ ઉઘરાવવામાં રસ હતો, જેથી ખેડૂતોનું શોષણ થયું. પરિણામે બંગાળમાં ખેડૂતોએ ઘણા વિદ્રોહો કર્યા. પ્રશ્ન 2, 18મી સદીમાં ભારતમાં ખેતીની સ્થિતિ કેવી હતી? તો 18મી સદીમાં બંગાળમાં દીવાની સત્તા મેળવ્યા પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુરોપમાં માંગ હોય તેવી વસ્તુઓ ભારતમાંથી પ્રાપ્ત કરવાનો હતો. તેમાં ખેત પેદાશો મુખ્ય હતી. તેમણે ખરીદ વેચાણ બજારો ઉપર પોતાનો ઇજારો સ્થાપી ભારતમાં પોતાની મરજી મુજબ વેપારીકરણ કરવા પ્રયાસો કર્યા. ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં કંપનીની મરજી મુજબ પાક વાવેતર કરવા અને તેમની મરજી મુજબના ભાવે પાક વેચવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા. તે માટે રાજકીય સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો. ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ ન મળતા તેઓ પાયમાલ થયા અને ખેડૂતો જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો બન્યા. પ્રશ્ન 3, યુરોપિયન દેશોમાં ભારતીય ગળીની માંગ કેમ વધવા લાગી? તો ગળી એ રંગકામમાં વપરાતું દ્રવ્ય હતું. તેનો છોડ ગરમ પ્રદેશોમાં થતો હતો. તેની મોટી માંગ હતી. તેનો ઉપયોગ સુતરાઉ કાપડને રંગવામાં થતો હતો. કાપડ ઉપર ભારતની ગળીનો રંગ ચમકતો હોય તે રીતે ઉપસતો હતો. આવો રંગ અન્ય ગળીથી ઉપસતો ન હતો. ઈસવીસન 1790 સુધી યુરોપીય દેશો ગળીનો પુરવઠો કેરેબિયન દેશોમાંથી મેળવતા હતા, પરંતુ તેનું ઉત્પાદન ઘટવાથી ભારતીય ગળીની માંગ વધવા લાગી હતી. પ્રશ્ન 4, અંગ્રેજ શાસનમાં જનજાતિઓની પ્રવૃત્તિઓ વિશે જણાવો. અંગ્રેજ શાસનમાં જનજાતિઓની પ્રવૃત્તિઓમાં કેટલાક જનજાતિ સમૂહો ખોરાક અને એકઠો કરી જીવન જીવતા હતા. જનજાતીય લોકો પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા હતા. ખોણ સમુદાયના લોકો ટોળીઓ બનાવી સમૂહમાં શિકાર કરતા. જંગલમાંથી ફળ, કંદમૂળ, ઔષધિઓ અને જડીબુટ્ટીઓ એકત્ર કરી બજારમાં વેચતા. કાપડ વણવાનો, ચામડા કમાવાનો અને તેને રંગવાનો વ્યવસાય કરતા. દેશના આદિવાસી સમૂહો 2 પ્રકારની ખેતી કરતા, એક સ્થળાંતરિત અને બીજું છે સ્થાયી ખેતી. આમ જનજાતિના લોકો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતા. પ્રશ્ન 3, નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર લખો. ભારતમાં ગળી ઉત્પાદનની કેટલી પ્રથા હતી? 1, B 2, C 3, D સંખ્યાબદ્ધ. તો જવાબ આવશે કે B 2. ઈસવીસન 1820માં કયા 2 પ્રાંતોમાં રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી? કલકત્તા અને મુંબઈ, B મુંબઈ અને મદ્રાસ, C દિલ્હી અને કલકત્તા, D કલકત્તા અને મદ્રાસ. તો જવાબ આવશે B મુંબઈ અને મદ્રાસ એટલે કે ચેન્નઈ. પ્રશ્ન 3, ઝારખંડ રાજ્યમાં હજારીબાગ આસપાસ કયા આદિવાસીઓનો સમૂહ રહેતો હતો? A મુંડા, B કોલ, C સંથાલ, D કોયા. તો આવશે C સંથાલ. પ્રશ્ન 4, આદિવાસીઓ કોના નેતૃત્વમાં મુંડા રાજ સ્થાપિત કરવા ઈચ્છતા હતા? બિરસા મુંડા, ઠક્કર બાપા,
જુગતરામ દવે કે આમાંથી એક પણ નહીં? તો બિરસા મુંડા. થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.